सतगुरु जी का पावन उपदेश आप जी ने हुण तक श्रवण किया है। श्री राग दे विच चल रही लड़ीवार कथा। सो गुरुद्वारा सिख सेंटर एल सबरांटे कैलीफोर्निया स्टेट दे विच सैन फ्रांसिस्को दे नेड़े सतगुरु की किरपा का सदका बहुत सुंदर रमणीक स्थान पहाड़ी के उपर बनया होया। महाराज की किरपा का सदका गुरु ने आप ये स्थान बनवाया है और सतगुरु जी आप वधिया चंगे गुरसिखां तो सेवा लै रहे ने। लायक ग्रंथी रागी सिंह रहतवान गुरु के प्यारे जिथे गुरां दी सेवा करते ने उत्थे संगतां दे विच अथाह प्यार, बहुत सच्चे ढंग वाली संगत, पढ़े लिखे सज्जन, गुरमत के धारनी, नाल नाल संगत की जानकारी लई दूर दराडे तक कदे कदे दसिया जाता कि इत्थों का माहौल किवें। जिथे सारी कमेटी बड़ी भावना ते शरधा वाली सीधे सादे भी हैं, जिन्हां दे मन दे अंदर एक भावना है कि पंथ की सेवा होवे। घर घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की कथा, इतिहास की कथा पहुँचे। सो इस तरह के उद्यम नाल अकाल पुरख की प्रेरणा, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश, संगत की रहमत दे नाल गुरु प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ नाल ये कथा हो रही है। आप सरबत संगत हर रोज़ बहुत नहीं तो एक चौपई साहब का पाठ करके अरदास बेनती गुरु साहब के चरणों च करो। ये सतगुरु ये सेवा संपूर्ण करा लैन, जिस दे नाल पिंडां पिंडां दे विच भी ये प्रचार पहुँचे और गुरां दे जीवन बारे संगत नूं ज्ञान होवे। जो गुरु का ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, ये हर माई भाई बाल बच्चे तक पहुँचे, दुनिया तक गुरु नानक का संदेश पहुँचे। सो गुरु नानक साहब की मेहर का सदका हिरदियां विच सिੱਖੀ ਅਤੇ नामदान की दात प्राप्त होवे। आओ सतगुरु महाराज जी 80वां शब्द 45 अंग ते बख्शिश कर रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज। रहाओ की पंक्ति, मन मेरे एको नाम ध्याए। तू एक वाहिगुरु का ही नाम ध्या मेरे मना, होर सब ध्यान जिहड़े ने ध्याने ने वो सब छड्ड के। जिवें महाराज ने कल भी बचन कीता सी, एक पछाणु जी का इको रखणहार, एक इसका मन आसरा, इको प्राण आधार, तिस सरनाई सदा सुख, पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगलो पाव त्याग, गुर पूरा आराधनित, एक सकी लिव लाग। बहुत सुंदर उपदेश सतगुरु महाराज ने बख्शिश किया। इको भाई मित एक, इको मात पिता, एक सकी मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनो न विसरै, जिन सब किछ वस कीता। घर इको बाहर इको, थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए। 8 पहर तिस जाप, एक ससेती रत्या, न होवी सोग संताप। पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा नाहि कोय। जियो पिंड सब तिसका, जो तिस भावै सो होए। गुर पूरै पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। सो ऐसा महाराज ने कल उपदेश बख्शिश किया सी। आओ पंचम पिता महाराज बख्शिश करते ने। श्री राग महला पंजवा। श्री राग दे विच पंचम पिता गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज, जिन्होंने आप रोज़ मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं, वो सानू उपदेश भी करते हैं। निरा मत्था टेकना ही काफ़ी नहीं, मत्था इस करके टेकिया जाता है कि सातों वड्डे ने साडे सतगुर ने सानू शरीर दिता है, रोजी रोटी दिती है, मालक ने साडे श्वासां दे मालक, प्राणां दे मालक,
ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਖ ਵੀ ਲਈਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਭ ਸਹਾਰਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਭੱਜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 5-7 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਫਕੀਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੈਸੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੈਸੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹੀ ਜੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਊਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਬਈ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹਲੇ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, 2-3 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ, ਬਣਦਾ ਗਿਆਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਅਣਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾਮ। ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ, ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧੁਰਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾਲ ਲਹਾਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਸੋਝੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਠਾਲ ਕੇ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਠੋ ਬਈ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੇ। ਸਮਝ ਸਮਝੀ ਨਾਮਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦਲਿੱਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਘੌਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ 5 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਪ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਊਪਜੈ ਹੈ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਰੂਪ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਥਿਆ ਦਾ। ਬਸ ਉਪਜਹਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਪਾਠੀ ਉਪਜਹਿ ਕਹਿ, ਊਪਜਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਤਾਈਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾ ਗਾ, ਅਰੇ ਪਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ, ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਠ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਆਹ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਘੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਾਉ ਗਿਆ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ। ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਭੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਤ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ। ਭਾਉ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ। ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਿਆ ਇਹੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਵਿਕਾਰ ਘੱਟ ਫੁਰਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰ, ਬੈਠਾ ਰਹ ਆਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ, ਜੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਹੈ ਮੈਲਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਕੱਲਾ ਬੈਠੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਾਲੋ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਾਰ ਤਾਲ ਧਰਿਆ। ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ, ਰੁਪਈਆ ਵੱਡਾ, ਪੈਸਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਦਾਸੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਜੜ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਮਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਥਾਨੰਤਰ ਮਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਸਰਨਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੀਵ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਕਾਰ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ,
ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੱਬ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ ਸਦਾ ਹੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਰਹਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਜਹਾਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰੀ, ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਜਲ ਸ਼ੋਭਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਜਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੇਰ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਧਰੂ, ਨਾਮਦੇਵ, ਫਰੀਦ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਿਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰ ਜਨਾਈ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿ ਆਵਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੱਤ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ।